السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا ترجمہ و تفسیر کورس چل رہا ہے۔ ہم نے سورہ نبا کی 30 آیات الحمدللہ مکمل کر لی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ آج ہم سورہ نبا کی آیت نمبر 31 سے اور اس کے آخری آیت تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی جو تخلیق ہے اس کا بیان تھا۔ اس کے بعد جو کافر ہے، جو مشرک ہے، ان کی سزا کا بیان تھا۔ اب یہاں سے جو آیت 31 ہے، یہاں سے اب جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کا بیان ہے۔ اور آخر میں کافروں کی جو سزا ہے اس کا بھی انشاءاللہ بیان آئے گا اسی میں دوبارہ سے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے ان للمتقین مفازہ، بے شک للمتقین، متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین اصل میں یہ متقیون تھا، تو یہ متقین ہوا، پھر متقین کی جمع کیا ہے؟ متقین۔ اور اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ اتقا یتقی اتقاءن، پرہیز بچنا اور پرہیزگار رہنا، یعنی بچنا اور پرہیزگار پرہیز کرنا، اس کا یہ معنی ہے۔ مفازہ کامیابی، فازہ یفوزو فوزن، وہ مفازن کامیاب ہونا۔ ترجمہ ہے بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، مطلب پرہیزگاروں کی اخروی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ جو پرہیزگار ہیں ان کو اخروی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے روز ان کو اتنا دے دے گا کہ وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور مالا مال ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ وہ عذاب سے، یعنی دوزخ کا جو عذاب ہے اس سے بچا لیے جائیں گے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اس دن، اور اس کے بعد اس دن یعنی اس کے بعد پھر جو نعمتیں ہوں گی وہ اور مزید اس سے بڑی ہوتی چلی جائیں گی، اور جن میں سب سے آخری اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نے دنیا میں جس رب کا حکم مانا بغیر دیکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے، اور مسلمانوں نے، مومنوں نے اس کو قبول کیا کہ ہاں ہمارا رب یہ کہتا ہے، اور اس پر ایمان لائے، اس کو سچ جانا دل سے، اور ایمان جو انہوں نے زبان سے بھی اقرار کیا، عمل صالح کیے، اور دل سے اس کو یقین یعنی کہ اس پہ یقین کیا، اعتماد کیا، تو یہی ایمان ہے۔ اور اس کو ماننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی نیک اعمال کیے، اور جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کی اور بچتے رہے، تو اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن، ان کو، یہ متقی جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین نجات دے گا، جہنم سے نجات دے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں اللہ رب العالمین اپنا دیدار ان کو کروائے گا، اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو ترجمہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، مطلب پرہیزگاروں کو اخروی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، جو دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، جو دنیا میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کو کیا ہوگا؟ یہ ان کو ہی کامیاب کیا جائے گا، اور ممنوع کاموں سے بچتے رہیں، یعنی ممنوع کام جو ہوتے ہیں، جو نافرمانی ہے، جو نہ کرنے کے جو کام ہیں، ان سے وہ اپنی پوری زندگی بچتے رہے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیابی ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی عمل صالح، عمل صالح جو ہیں، ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل، جو تکمیل ہوتی ہے اس کا نام تقوی ہے۔ اس کا ہے کہ ایمان اور اطاعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، ان کی تکمیل کو پورا کرنا، تو یہ اسی کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی اور عمل صالح یعنی ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا اور عمل صالح کرنا، یہی اصل کامیابی ہے، اور یہی ایک مومن کا شیوا ہے، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے حدائق و اعنابا، حدائق باغات، حدیقتن کی جمع حدائق ہے، اعنابا
अंगूर। इनबुन की जमा अनाब। इनबुन की जमा अनाबुन है। मतलब की है कि बागात होंगे। बागात क्या होंगे, तर्जुमा क्या होगा, बागात और अंगूर हैं जन्नत के अंदर। कई तरह के बागात हैं, कई तरह के और उसमें जो कई फलों के बागात हैं और अंगूर का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें खास जिक्र किया है। तो यानी कि और तरह के बागात हैं, लेकिन साथ में अंगूर के भी हैं। तो यानी अंगूर के भी हैं, साथ में और तरह के भी हैं। दोनों तरह से बातें कह सकते हैं और दोनों ही सही हैं। अगर कोई अंगूर ही अंगूर पे डिपेंड रहता तो ये गलत है, क्योंकि जन्नत का जो मामला है, हमने अपनी आंखों से उसको देखा नहीं, ऐसी है। हमने कानों से सुना नहीं, ऐसी है। हमारे दिल में उसका ख्याल नहीं आ सकता, ऐसी जन्नत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे जो अंगूर कहा है, तो कोई सिर्फ अंगूर ही ना समझे कि सिर्फ अंगूर होंगे उसमें, नहीं। या अंगूर के बागात होंगे, सिर्फ नहीं। उसमें तरह तरह के जो फल होंगे, जो मेवे होंगे, उनके बागात होंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे अंगूर का भी जिक्र किया है। तो तर्जमा होगा बागात और अंगूर है। आगे अल्लाह फरमाता है व कवाइब अतराबा। कवाइब नौखेज नौजवान लड़कियां यानी हूरे। काइबुन की जमा कवाइब है। काइबुन की जमा कवाइब है। और अतराबा हम उम्र। तिरबुन की जमा अतराबुन है। तर्जुमा होगा हम उम्र औरतें होंगी। मतलब जन्नतियों के लिए हसीन और जमील और हम उम्र हूरे, जो हूरे हैं वो होंगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमत ये देगा, किनको देगा, जो जन्नती होंगे उनको। और याद रखिएगा, यहाँ पर एक जो सवाल आम तौर पे किया जाता है कि औरतों को क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि जन्नत में हर चीज वो उसको मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। हर चीज उसको मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। तो चीज आए कि ये चीज हमसे मख्फी रखी है, गरचे हमसे ये चीज छुपाई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को मायूस नहीं करेगा। जो वहां पे जो चाहेगा उसको वही मिलेगा। और जो ईमान वाली औरत होती है, जो ईमान वाली औरत होती है, उसको एक शौहर ही काफी हो जाता है। याद रखिएगा, ये जो काम है एक से जायद के, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने गलीज काम है और क्या है। ईमान वाली जो औरतें होती हैं, उनकी ये फितरत है कि एक ही उनको काफी हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी कि जन्नत के अंदर उनको क्या देगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुपा के रखा है। ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है, लेकिन लोग इससे बरगलाते हैं, मुगालते का शिकार बनाते हैं लोगों को। तो ये गलत है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि वहां पे जो हूरें हैं, बाद ने हूरों से ये भी मुराद लिया है कि हूरें मर्द औरत दोनों के लिए बोला जाता है। तो अल्लाह आलम हकीकी क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अगर इसमें मजीद जानकारी आपको चाहिए, मुताला करना है, तो हमारे असलाफ उम्मत की कई ये किताबें इंशाल्लाह तफासिर की है, तो आप पढ़ सकते हैं। एक अहम तरीन जो तफसीर की किताब है फतहुल कदीर, तो आप उसको भी इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। और उसमें इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी वजाहत के साथ बयान किया गया है मसला। वह कअसन देहाका। कअसन प्याले, वो प्याला जिसमें शराब भरी हो। कअसुन जमा कुऊसुन। देहाका छलकना। दहाका यदहकु दहकन छलकना। तर्जुमा होगा और छलकते हुए प्याले होंगे। यानी जन्नतियों के लिए साफ शफाफ छलकते हुए जाम होंगे। जो आज दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी कि शराब पीने से जो मना किया है, वो दुनिया में किया है, क्योंकि इसके नुकसानात है। इंसान अपना अपने ऊपर इंसान कंट्रोल खो देता है शराब पीकर। प्लस जिस्मानी एतबार से भी काफी उसमें खराबियां आ जाती हैं उसके जिस्म के अंदर शराब पीने से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना कर दिया है। इंसान भूल जाता कि वो कौन है और सामने वाला कौन है, क्या उसका रिश्ता है। और ये सारी चीजें यानी इंसान ये तक भूल जाता है कि रब उसका कौन है। रब ताला जब शराब पी लेता है इंसान से, उसका यानी उसके दिमाग से पूरा उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए इसको मना कर दिया है। और ये जायज और दुरुस्त मना करना है, क्योंकि जब हम रिसर्च पढ़ते हैं तो इसमें काफी ज्यादा नुकसान है। कई एक ऐसे अफराद हैं जिनको मैं खुद जानता हूं कि जिन्होंने शराब पी पी कर अपने पूरे जिस्म को खराब कर लिया। उनकी चाहे यानी कि जो जिंदगी है उनकी किसी भी एतबार से, किसी भी एतबार से उनकी जिंदगी जो सुकून से नहीं गुजरती है, जो शराब पीते हैं। लेकिन कयामत के दिन यानी कयामत के बाद जन्नत में क्या होगा कि उनको ऐसे प्याले दिए जाएंगे जो जिनके अंदर शराब भरी होगी, जो छलकते होंगे।
जो यानी कि फुल भरे होंगे, लबालब भरे होंगे, तो वो छलक रहे होंगे, तो ऐसे ऐसे उनको प्याले दिए जाएंगे शराब से भरे हुए। लेकिन वो शराब कैसी होगी? इंसान उससे बहकेगा नहीं, इंसान अपना काबू नहीं, उससे अपना काबू खोएगा नहीं, यानी खुद का कंट्रोल जो है इंसान नहीं खोएगा। ऐसी ये शराब उसको मिलेगी इंशाल्लाह वहां पे जन्नत के अंदर। तो हमें वो पीनी चाहिए, वो पीने की ख्वाहिश करनी चाहिए, ना कि दुनिया में जो गलीज है इसको पीना चाहिए। और जो दुनिया में जो गलीज पिएगा तो उसका मामला क्या है कि जहन्नम उसको नसीब होगी, और साथ में जो जहन्नमी का पीप है वो उसको मिलेगा, अगर वो बगैर तौबा के मर गया तो, बगैर तौबा के मर गया तो तर्जुमा इसका क्या होगा? और छलकते हुए प्याले होंगे। आगे अल्लाह फरमाता है, ला यस्माऊना फिहा लगवं वला किज़्ज़ाबा। ला नहीं, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे। समिया यस्माऊ समअन सुनना, बाबे समिया, बाबे समिया भी है एक, और उसी से ये समिया यस्माऊ समअन है सुनना। लगवन बेकार बातें करना, लगा यलगु लगवन बेकार बातें करना। किजाबन झूठ बोलना, कज्जबा युकज्जिबु तकजीबन व किजाबन झूठ बोलना। तर्जुमा होगा वो नहीं सुनेंगे उसमें बेकार बातें और ना ही झूठ। यानी कि जो जन्नती हैं वो जन्नत के अंदर ना तो बेकार बातें एक दूसरे से करेंगे, और ना वो सुनेंगे, और ना वो एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। उस जन्नत के अंदर सिर्फ सच बोलेंगे। उस जन्नत के अंदर सिर्फ वो बातें करेंगे जो एक दूसरे पर सलामती भेजती हों, वो बातें करेंगे। फालतू की बातें, बेहुदा बातें हरगिज नहीं करेंगे, कतई तौर पे वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जन्नत जो है वो मोमिनों के लिए है। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हसद नहीं होगा। ये मोमिन की एक ये सिफत है मोमिन की एक, कि वो एक दूसरे से हसद नहीं करते, एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचते, एक दूसरे को गलत अल्फाज से मुखातिब नहीं करते। ये एक मोमिन की पहचान है, मोमिन की एक सिफत है, जो कि जन्नती जो है उसके अंदर ये सिफात, ये औसाफ पाए जाएंगे। तो जन्नत में जो जन्नती होंगे वो ना तो बेकार बातें करेंगे, और ना वो झूठ बोलेंगे एक दूसरे से। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों की जो सिफत है उसको बयान किया है। वो सलामती ही की बातें करेंगे। आगे अल्लाह फरमाता है, जज़ा मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। जज़ाअन बदला, जज़ा यजज़ी, जज़ाअन बदला देना, रब्बिका रब्बी रब का जमीर है तो तेरा, तेरा रब, अताअन अतिया इनआम, अताअन जमा अतियतुन, जमा अतियतुन इनाम। और हिसाबन काफी, हसबुन से ये बना है, हसबुन से ये बना है, माना है काफी। तर्जुमा होगा बदला है तुम्हारे रब की जानिब से काफी होने वाला इनाम। मतलब अल्लाह ताला जन्नतियों को उनके नेक अमाल का जो बदला अता करेगा वो इतना भरपूर होगा कि मजीद की तमन्ना नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इतना दे देगा बगैर मांगे ही, कि उनको अब इससे जायद की तमन्ना होगी ही नहीं, उनको सब मिल जाएगा। आज हम दुनिया के पीछे लगे पड़े हैं कि दुनिया मिल जाए, दुनिया कमा ले, हम करोड़पति बन जाए, हमारा पति बन जाए, हमारा नाम हो जाए, हम हमारे को गद्दी मिल जाए, मुआशरे में एक पहचान हमारी बने। तो इसके पीछे हम दुनिया में लगे पड़े हैं। कौन है जो आखिरत की तैयारी करने पे लगा पड़ा है? कौन है? कोई नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये हम सबको चाहिए कि हम जन्नत की असल तैयारी करें, जिस उस जहन्नम से बचने की तैयारी करें जो घात लगा के बैठी हुई है, और उस जन्नत की तैयारी करें जिस जन्नत में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ख्वाहिशात से उस जन्नत को ढांप दिया गया है, उसके रास्ते को ख्वाहिशात से ढांप दिया गया है। जो नफ्स है हमारी, वो उसकी तरफ जाने की हमें इजाजत बहुत मुश्किल से दे रही है। तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। दुनिया कुछ भी नहीं है। हदीस में क्या आता है कि कोई शख्स अगर दुनिया को ठुकरा देगा, दुनिया नहीं चाहेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया उसको यानी कि जलील करके दुनिया उसके कदमों में डाल देगा। ये आता है हदीस में कि दुनिया जलील होकर उसके कदमों में आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद इसके मुशाहिद हैं, खुद हमने इनको शाहिद है इनके हम ऐन, कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो अल्लाह वाले हैं जिनको ईमान की जब दौलत मिली तो उन्होंने क्या किया, दुनिया को छोड़ दिया। इस दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो दुनिया दी, बल्कि जलील बनाकर दुनिया उनके कदमों में डाल दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे है ये दुनिया।
यानी दुनिया की जो नेमतें हैं, दुनिया पूरी की पूरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे, अल्लाह के हुक्म पे चलती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हुक्म देगा दुनिया को कि मेरे उस अजीज बंदे के कदमों में चली जा, तो क्यों नहीं जाएगी? यकीनन जाएगी। हमारा ये ईमान है। और यही हदीस में है कि दुनिया जलील, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को जलील बनाकर एक जो मोमिन है उसके कदमों में डाल देता है, जो दुनिया से बेरगबती इख्तियार करता है उसके। क्यों? क्योंकि वो बेरगबती दुनिया से इख्तियार कर रहा सिर्फ वाहदहू ला शरीक के लिए। तो तर्जुमा होगा, बदला है तुम्हारे रब की जानिब से काफी होने वाला इनाम। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रब्बिस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और जमीन का रब। असमावात जो हमने पीछे पढ़ लिया था, समा उनकी जमा समावात है, अल अर्द इसकी जमा आती है जो कि इस्तेमाल नहीं होती है। तो रब, रब भी हमने पढ़ लिया था, ये अल्लाह का सिफाती नाम है। रब जो है अल्लाह का सिफाती नाम है। रब समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन का रब। वमा बैनहुमा, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। और जो कुछ, माँ का तर्जुमा करेंगे जो कुछ, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बैना दरमियान, हुना हुमा उन दोनों के। तो वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। अर्रहमान, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला का ये भी सिफाती नाम है। अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम है। यमलिकूना, तो यहाँ पे क्या, ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, यानी वो ताकत रखेंगे। तो ये क्या है, ला यमलिकूना, वो ताकत नहीं रखेंगे। मलका यमलिकू, मुल्कन, ताकत रखना, इख्तियार रखना, मिन्हु उससे, मिन्हु उससे, खिताबन बात करना, खातबा युखातिबु मुखातबतन व खिताबन। हु से जमीर यहाँ अल्लाह है। हु से मुराद, यहाँ पे जो जमीर है हु, इससे मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कि वो उस दिन, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों और ज़मीन का रब है, और उनके दरमियान जो कुछ है उनका रब है। और वो उनसे बात, ताकत नहीं रखेगा, इख्तियार नहीं रखेगा, मिन उससे खिताबा, बात करने की उनसे उनको इख्तियार नहीं होगा। ये यहाँ पे माना, यानी अल्लाह रब, तर्जुमा इसका क्या होगा, रब आसमानों और जमीन का और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। और वो नहीं ताकत रखेंगे उससे बात करने की। मतलब अल्लाह ताला अपनी अजमत व जलालत के बारे में आगाह फरमा रहा है कि वो आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब का मालिक है। कयामत के दिन उसके रुअब की वजह से कोई उससे बात करने की ताकत नहीं रखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इतने गज़ब में होगा कि पैगंबर हो, चाहे औलिया अल्लाह हो, चाहे फरिश्ते हो, कोई भी हो, उससे बात करने तक की ताकत नहीं रखेंगे। सब कांप रहे होंगे, सब डर रहे होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो गज़ब है वो बहुत ज़्यादा होगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब बहुत ज़्यादा होगा। आगे अल्लाह फरमाता है, यौम यक़ूम रूह, यौम यक़ूम रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। यक़ूम, वो खड़ा होता है, काम यक़ूम कौमन, खड़ा होना। और रूह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है इससे। और रूह से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अल मलाइकतु, फरिश्ते, मलकुन की जमा मलाइकतुन, मलकुन की जमा मलाइकतुन, फरिश्ते। सफ़न, सफ बांधना, सफ़ा यसुफ़्फ़ु सफ़न, सफ बांधना। तर्जमा होगा, उस दिन खड़े होंगे जिब्राइल और फरिश्ते सफ बांधे हुए। जिब्राइल और फरिश्ते जो है उस दिन सफ बांधे हुए खड़े होंगे। और आगे क्या फरमाता है, ला, ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना अज़िना लहुर रहमान वक़ाल सवाबा। ला यतकल्लमूना, यतकल्लम तकल्लुमन, बात करना। यतकल्लमूना, वो बात करते हैं या करेंगे। तो ला यतकल्लमूना, वो बात नहीं करेंगे, इल्ला, मगर, मन अजीना लहु रहमान, मगर जो जिस, अजीना उसने इजाजत दी, अजीना या अजनु अजनन, इजाजत देना, लहू उसके लिए, सवाबन, दुरुस्त बात। यानी इसका तर्जुमा होगा, इसका तर्जुमा जो होगा वो होगा कि वो बात नहीं करेंगे मगर जिसको इजाजत दे रहमान,
جس کو اجازت دے رحمان، اور وہ کہے گا درست بات، سیدھی بات کہے گا۔ یعنی میدان محشر میں جبرائیل اور فرشتے سب باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، کوئی اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی۔ یہ نقطہ آپ ذرا سا یاد کریے گا اور ذہن میں رکھیے گا۔ کیا معاملہ ہے کہ آج ہمارے یہاں کچھ ایسا طبقہ کچھ لوگ پائے جاتے ہیں طبقے میں، کہ جو کہتے ہیں قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے ہمارے جو یہ اولیاء اللہ کے جو اولیاء اللہ بنا رکھے انہوں نے، یعنی کہ خود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہیں معلوم حقیقت میں کہ اولیاء اللہ کون ہے، اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، نہیں اس سے واقف نہیں ہے وہ، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے ہم کو بچا، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم کو جنت میں لے جائیں گے، ان کا یہ کہنے کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لا یتکلمون، کہ کوئی وہ بات نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کریں گے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، لیکن جو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ ہی ہم کو بچا لیں گے، وہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے یہ بہت غلط بات ہے، یہ عقیدہ بہت ہی زیادہ غلط ہے، یہ عقیدہ بہت ہی زیادہ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی، جو سورہ بقرہ ہم جب پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ لیا اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ، یعنی قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، جس دن کسی کی کوئی نفس کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اس کی قبول نہیں کی جائے گی، اس کی جو نفس ہے اس کے بدلے کوئی فدیہ یا ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اس دن کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کس دن؟ قیامت کے دن۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کہ اس دن سے بچ جاؤ، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ رب العالمین کی کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا کسی نفس کے بدلے۔ تو اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو عقیدہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے قرآن میں، ہم اس کو اپنائیں، نہ کہ وہ عقیدہ اپنائیں جو لوگوں نے دنیا میں بیان کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، کسی کی بھی اتنی مجال نہیں ہوگی، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین سے کلام کر سکے، اللہ رب العالمین سے خطاب کر سکے، مگر جب اللہ رب العالمین اجازت دے دے، اور اس کے لیے اجازت دے دے جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہو کہ سفارش اس کی جو سفارش ہے وہ پیغمبر کرے، تو یا اولیاء اللہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو اجازت دے گا، اور تب وہ اس کی سفارش کی دعا کرے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو سفارش ہے تو وہ صرف اس کے لیے ہے جو توحید پر تھا، جو توحید پہ فوت ہو، جو شرک کرنے والا مشرک ہو، جو بدعت مکفرہ کا مرتکب ہو، تو اس کے لیے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ چیز، سفارش ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جو توحید پہ فوت ہو، جس نے توحید کو دنیا میں اپنایا ہو، جس نے توحید کو جانا ہو، جو توحید پہ مرا ہو، تو اس کے لیے سفارش ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں، اسی لیے اہل الحدیث رات اور دن، صبح اور شام ایک ہی بات کہتا ہے کہ توحید کو پہچانو، سب سے پہلے توحید کو پہچانو، توحید کو اپناؤ۔ اور یاد رکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید توحید کہتے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے جھوٹ ہے، کیونکہ توحید کی تکمیل ہوتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے آباء و اجداد کی جان و مال سے زیادہ محبوب مان لیا جائے، یعنی کہ دنیا کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب مانے گا، تبھی وہ شخص مکمل مومن ہوگا، تبھی وہ شخص توحید مکمل کر سکے گا اپنی، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں، اپنے اولاد، اپنے باپ، اپنے آبا و اجداد، سب سے یعنی کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی وہ مومن کہلائے گا، تبھی وہ کامل مومن ہوگا۔ تو یہ اہل حدیث کرتے ہیں الحمدللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جاتی ہے، آپ کا جب حکم آ جاتا ہے، تو اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں، پوری طرح سلنڈر کر دیتے ہیں، نہ وہ چوں کرتے نہ چاں کرتے ہیں، کہ نہ وہ اوروں کی طرح کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے لیکن ہمارے امام کا قول نہیں، بلکہ جب کہ جو اہل حدیث ہے وہ کیا کہتے ہیں، کہ جب بات آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرا باپ ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی بات کو بھی چھوڑ دیں گے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا کہ تو یہاں پہ میرے باپ عمر کا قول نقل کر رہا ہے، جبکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہا ہوں۔ تو اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ طریقہ الحمدللہ۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو عقیدہ بیان کیا قرآن میں، ہم اس کو اپنائیں، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی مگر اللہ رب العالمین جس کو حکم دے دے گا، اور اللہ رب العالمین کس کو حکم دے رہا ہے یہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے۔ اور اس دن جب حکم دے دیا جائے گا، اس کے بعد فرشتے اللہ رب العالمین سے خطاب کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین سے خطاب کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں، جو صالحین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے خطاب کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن قبل اس سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے خطاب کر سکے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، اور اس دن جو اس کا غضب ہوگا، تو جیسا کہ ہم نے حدیث میں آتا ہے، مفہوم کیا ہے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں، آدم کے پاس سب سے پہلے جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، سب منع کر دیں گے، سب خوف کھا رہے ہوں گے کہ ہماری یہ غلطی، ہماری یہ غلطی، ہماری یہ غلطی ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سب سے بعد میں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے، وہ بھی کیسے؟ اللہ کے حکم سے کریں گے۔ تو سوچو اس دن جو پیغمبر ہوں گے ان کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے اس قدر ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتے ہیں، جبکہ موسیٰ وہ ہے جس سے اللہ رب العالمین دنیا میں بات کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم تو وہ ہیں جو خلیل اللہ ہے، اور آدم وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو یہ اتنے جلیل القدر جو پیغمبر ہیں یہ ڈر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو یہ جنہوں نے خود سے اولیاء اللہ بنا لیے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اس دن؟ کیا حیثیت ہے اس دن کہ جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غضبناک ہوگا؟ تو یہ جو عقیدہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو فرمایا ہے اس عقیدے کو اپنائیے، کہ اس دن جو توحید پہ ہوگا، اس کی سفارش اس کی جو سفارش ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جو توحید پر نہیں ہوگا تو اس کی کوئی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین جو فرماتا ہے، ذالک الیوم الحق، یہ یعنی وہ ذالکا، اس کی جمع اولائکا، الحق حق، یعنی یہ آج جو ہے وہ آج حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اتخذا، تو اس کا جو اتخذا ہے اس کو ہم پڑھیں گے اتخذا، کیا پڑھیں گے ہم؟ اتخذا یتخذ اتخاذا، یہ ہم پڑھیں گے کیوں، اور یہ باب افتعال سے ہے۔ تو شاء، یشاء شیئن، چاہنا، اس نے چاہا، اتخذا یتخذو اتخاذن، بنانا، اس نے بنایا، ما ان ٹھکانا، لوٹنے کی جگہ، آبا یعوب اوبن، لوٹنا، آبا یعوب اوبن، لوٹنا، ترجمہ ہوگا پس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانا، مطلب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، یعنی اس کے رب کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس کو اختیار کر لے، اس کو چن لے، اس پہ چلے، اور وہ کیا ہے؟ صراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو پیغمبروں کا راستہ ہے، جو صدیقین کا، شہداء کا راستہ ہے، اس کو وہ اختیار کرے، اس کو اپنا لے۔ تو اس راستے پہ وہ راستہ اپنانا چاہیے، اور اس راستے پہ ہم کو سب کو چلنا چاہیے، اور ایسے اعمال کرے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے حکم سے۔
तो इसका तर्जुमा क्या होगा? बस जो चाहे बना ले अपने रब की तरफ ठिकाना। आगे हम देखते हैं, इन्ना अंजरनाकुम अजाबन करीबा। इन्ना बेशक हम इन्ना बेशक हम अंजरनाकुम हमने डराया तुमको, अंजरा युंजिरु इंजारन डराना, करीबन करीब जल्द आने वाली यानी कयामत, यानी कयामत। बेशक तर्जुमा होगा, बेशक हमने डराया तुमको जल्द अजाब से, मतलब हम तुमको कयामत के दिन से डराते हैं जो कि जल्द और यकीनी तौर पर आने वाला है। यानी वो दिन जो कयामत का दिन है, जो कयामत का अजाब है, ये यकीनी है, ये आने वाला है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं करना। क्योंकि ये कयामत का दिन वो दिन है जिस दिन फैसला होगा। ये वो दिन है जिस दिन बंदों के जो अमाल होंगे उनका बदला पूरा पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा। किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। जो भी बंदे ने अमाल किए होंगे उन अमाल के मुताबिक ही उनको उनका बदला दे देगा। और उस दिन यानी कि कयामत के दिन पूरा पूरा फैसला कर देगा अल्लाह वहदहुल ला शरीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा फैसला कर देगा। तो इसका तर्जुमा जो हमने एक बार और देख लें, बेशक हमने डराया तुमको जल्द आने वाले अजाब से। आगे अल्लाह फरमाता, यौम यंदुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाहु, यंदुरु वो देखता है या देखेगा, नजरा यंदुरु नजरन देखना, अलमर'उ आदमी, अलमर'उ ये मुजक्कर है और इसका मुअन्नस क्या है? अलमरअतु। माँ जो, यहाँ पे जो माँ का तर्जुमा नहीं करेंगे। जो इब्तदाई कवायद जब पढ़ता है कोई बंदा, यानी कि सर्फ व नहू के, तो वो क्या करता है, माँ का तर्जुमा हर जगह ना ना करता नहीं। जब आप उस वक्त आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो माँ का तर्जुमा जो भी होता है, और ये क्यों होता है इसको आप आगे ही जाके समझ सकते हैं। कद्दमत उसने आगे भेजी, कद्दमत ये भी मुअन्नस है, ये क्या है, ये मुअन्नस है। तो कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन आगे भेजना, यदाहु उसने दोनों हाथ, यदुन ये वाहिद है, यदानी ये तस्निया है, और ऐदी ये जमा है। ऐदी ये जमा है। तर्जुमा क्या होगा? उस दिन देखेगा इंसान जो कुछ उसने आगे भेजा है, उसके दोनों हाथों ने, जो कुछ उसने आगे भेजा है उसके दोनों हाथों ने, मतलब कयामत के दिन इंसान वो सब कुछ देखेगा जो उसने दुनिया की जिंदगी में अच्छे और बुरे अमल किए थे। यही यही तो है कयामत के दिन, यही तो है कयामत का दिन, यही तो है फैसले का दिन। इसी दिन तो हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन का मालिक है, और वो पूरा का पूरा बदला देगा। और जो भी बंदे ने, चाहे छोटी जर्रा बराबर नेकी हो, जर्रा बराबर गुनाह हो, जो भी बंदे ने किया हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दिखा देगा। हाँ, वो बात अलग है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसके मुआफ कर रहा है किसके नहीं कर रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इख्तियार है। तो ये उसी का इख्तियार है, वो जिसको चाहे मुआफ करेगा और जिसको चाहे मुआफ नहीं करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, किसको माफ कर रहा है किसको नहीं कर रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है। लेकिन हमने जो दुनिया में किया, हमने जो भी अमल दुनिया में किया, चाहे अमल सालिह हो चाहे अमल सू हो, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे के सारे वो अमाल, जो हमारे अमाल होंगे वो दिखा देगा, और उसके मुताबिक वो चाहे हमें बदला देगा। यानी बदले से मुराद यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुआफ कर देता है हमको, तो वो बदला बहुत बड़ा बदला हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है, वो उसकी रहमत होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमारे गुनाहों के होते हुए भी मुआफ फरमा देगा। लेकिन जो हमें आम इसका माना लेना है वो क्या लेना है, कि यही लेना कि उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दिखा देगा जो जैसे बंदे अमल कर रहा होगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। यक़ूल वो कहता या कहेगा। हम यहाँ पे कहेगा ही करेंगे, ठीक है तर्जुमा, कहेगा। क़ाल यक़ूलु क़ौलन कहना, अल काफिर काफिर जो नाफरमान है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार कर देता है, तो उसको काफिर कहते हैं। तो काफिर की जमा है कुफ्फार, काफिर की जमा कुफ्फारुन। या ए लईतनी, तो लईता काश, नी में, या लईतनी काश में, तुराबन मिट्टी, तुराबुन जमा अतरिबतुन, तुराबुन जमा अतरिबतुन, काश में मिट्टी होता। दिन ये काफिर ख्वाहिश करेगा, तर्जुमा क्या है इसको देख लीजिएगा, और कहेगा काफिर है काश में मिट्टी हो जाता, मतलब काफिर कहेगा काश की आज में मिट्टी होता।
उस वक्त ये ख्वाहिश क्यों करेगा काफिर? उस वक्त काफिर ये ख्वाहिश क्यों करेगा कि काश में मिट्टी होता? तो मुफस्सिरीन इकराम ने बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जानवर हैं उनको भी पूरा पूरा बदला देगा, उनके साथ भी कोई जुल्म नहीं करेगा। यानी कि अगर एक जानवर ने, एक बकरी ने, मिसाल के तौर एक बकरी ने किसी दूसरी बकरी का सींग तोड़ दिया होगा, एक बकरी ने किसी दूसरी बकरी का सींग तोड़ दिया होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों को जिंदा करेगा और जिंदा करके कहेगा कि तुम है ना, इसका भी उसको बदला देगा कि तो इसका सींग तोड़ो। और जो दोनों का बदला अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा, नहीं उसको दोनों को, जो उनका जो बदला है वो देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा कि तुम मिट्टी हो जाओ। तो जो हैवानात हैं वो मिट्टी हो जाएंगे, उनका बदला लेने देने, अपना बदला लेने और देने के बाद, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को तो बदला देगा और किसी का बदला किसी को दिलवाएगा। तो बदले के बाद दोनों यानी कि वो होंगे, जो हैवानात हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, उनका कोई हिसाब किताब फिर नहीं हुआ, खत्म मामला। तो काफिर ये जो देखेंगे नजारा, उसको देख कर कहेंगे काश मैं मिट्टी हो जाता। यानी कि अब ये जहन्नम जो तैयार है, वो सामने जहन्नम है, तो ये इसमें हमें जाना नहीं पड़ता। काश अगर ये हैवानात की तरह हम भी मिट्टी हो जाते, तो हमारा जो जहन्नुम इंतजार कर रही है, जो घात लगा के बैठी है, जो इंतजार कर रही है कब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इसमें फेंकेगा, मेरे अंदर फेंकेगा, यानी जहन्नम के अंदर, तो तब इसको हम जलाना शुरू कर देंगे। तो काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी हो जाता, तो ये दिन जो जहन्नुम में जाने वाली जो अब दिन आ रहा है, तो इसमें मैं नहीं जाता। तो ये तमन्ना इसलिए करेगा काफिर, ये इसकी तमन्ना होगी कि काश मैं मिट्टी हो जाता। तो सोचो मेरे भाइयों की जहन्नम का अजाब कितना ज्यादा खतरनाक होगा, कितना खतरनाक होगा जहन्नम का अजाब। जो अजाब जहन्नम का है, कि इसको देखकर काफिर क्या कह रहा है कि काश मैं मिट्टी हो जाता। तो उस दिन के अजाब से हमें अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। और उस दिन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान हिसाब लेगा, उसको छुपा के लेगा, या कुछ ऐसे अफराद होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे उनमें शुमार फरमाए। आमीन। तो इसका ये मामला है पूरा का पूरा। और जो इस पूरे पारे का जो खुलासा है वो क्या है, जो हमने आपको बताया था, आगे पहले बताया था शुरुआत में, जो यानी कि जो सूरा है ये, इसका जो खुलासा है तो हमने आपको सूरा के जो शुरू में बता दिया था। तो वो यही है, क्या है कि मखलूक है, मखलूक को अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, और उसकी कुदरत की एक निशानी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक को दोबारा जिंदा करेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक शान है, ये उसकी कुदरत है, उसकी एक निशानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू रब क्यों है, क्योंकि तू मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने मखलूक पर बेशुमार बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, ताकि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और उसकी इबादत करे। आज हम जो देखते हैं बेशुमार हमारे ऊपर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतें की हैं, तो ये क्यों की हैं? ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें दिल लगाकर। ये इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है, और जो ये नहीं करता है तो यकीन जानो वो नाशुक्रा है, वो नाशुक्रा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसले का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर दिया है, यानी क़यामत का दिन मुकर्रर है। ये वक्त जो मुकर्रर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया, जो दिन मुकर्रर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया, वो दिन वो वक्त आके ही रहेगा, ये 100% सही है। और हर इंसान अपने अमाल को देखेगा, जो कुछ उसने इस दुनिया में किया था, जो कुछ भी उसने इस दुनिया में किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरा के अंदर कह रहा है कि वो अपने अमाल को देखेगा। अच्छा किया तो भी देखेगा, बुरा किया तो भी देखेगा, तन्हाई में किया तो भी देखेगा, और आवाम के सामने किया या खुले में किया वो तो भी देखेगा। ये सारे के सारे मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान कर दिए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह, ये हमारी जो सूरा है ये जो मुकम्मल हो चुकी है, और अपने दर्स को हम यहीं पर आज रोकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।